ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆತನು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶಬ್ದವಾಯಿತು. அவர் 7ஆம் முத்திரையை உடைத்தபோது பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் அளவும் அமைதல் உண்டாயிற்று. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೇಘವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು. ಅವನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನಂತಿತ್ತು. ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತೆರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಅವನು ಕೂಗಿದಾಗ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟವು. ಆ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿದವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಬರೆಯದೆ ಮುದ್ರಿಸು ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತಿದ್ದ ದೂತನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತಲೂ 7ನೆಯ ದೂತನು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். மேகம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது. அவனுடைய சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது. அவனுடைய முகம் சூரியனைப் போலவும் அவனுடைய கால்கள் அக்னி ஸ்தம்பங்களைப் போலவும் இருந்தது. திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருந்தது. தன் வலது பாதத்தை சமுத்திரத்தின் மேலும் தனது இடது பாதத்தை பூமி மேலும் வைத்து சிங்கம் கெர்ச்சிக்கிறது போல மகா சத்தமாய் ஆர்ப்பரித்தான். அவன் ஆர்ப்பரித்த பொழுது 7 இடிகள் சத்தமிட்டு முழங்கின. 7 இடிகளும் தங்கள் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்று இருந்தேன். அப்பொழுது 7 இடி முழக்கங்கள் சொன்னவைகளை நீ எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் நிற்கிறதாக நான் கண்ட தூதன் தன் கையை வானத்திற்கு நேராக உயர்த்தி, இனி காலம் செல்லாது, ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாய் அறித்தபடி 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊதப் போகிற போது ದೇವ ರಹಸ್ಯಂ நிறைவேறும் என்று. ಕರ್ತನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಕರ್ತ ತಾಮಿನ ವಚನங்களை ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೈಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. சகோதரனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சிறிய விபத்து நடந்தது. ಆದರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஆனாலும் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே, கர்த்தர் மகா பெரிய கிருபையினாலே அவரை காத்துக்கொண்டார். ಆಮೆನ್, ஆமென். ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமையடையட்டும். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் எப்பொழுதும் நல்லவராகவே இருக்கிறார். ಸಹೋದರನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯನೇ ಆಗಿತ್ತು. சகோதரன் நம்மிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அதை சிந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಾಗ 2 ಸೈಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗಳು ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. சகோதரன் சொன்னது ரொம்ப கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அவர் கீழே விழும்போது 2 பக்கமும் இரும்பு கம்பிகள் இருந்தன. தேவனுடைய வார்த்தை தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே ಟೇಬಲ್ நான் மரண பள்ளத்தாக்கின் இருளிலே நடந்தாலும் நீர் என்னை காக்கிறவராய் இருக்கிறீர் இந்த வார்த்தை பிரகாரமாக தேவன் ಅವரை ಕಾತುಕೊಂಡಾர். ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ದೇವರ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ. அந்த சமயத்தில் சகோதரனுக்கு கொஞ்சம் சற்று சில வினாடிகள் சுய நினைவில்லாத மாதிரி காணப்பட்டார். ಸರಿ, ಆದರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂತೆ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தருடைய மகத்தான கிருபை நம்மோடு கூட இன்றைக்கு அவர் ஆராதனை செய்யும்படியாக கிருபை செய்தார். ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರಿ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் எப்பொழுதும் நல்லவராய் இருக்கிறார். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. நாம் தினந்தோறும் அவருக்கு நன்றி கடனை செலுத்துகிறவர்களாய். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஏனென்றால் தேவன் நம்மை
ಜೀವನವುಳ್ಳವರಾಗಿ வைத்திருக்கிறதற்காக ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಜೀವಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. தேவன் நம்ம இந்த பூமியில வாழ செய்து இந்த உலகத்திற்கு நாம் ஒரு வெளிச்சம் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಉಪದ್ರವ ಬರ್ತದೆ. என்றைக்கு மனவாட்டியாகிய நாம் இந்த பூமியை விட்டு விலகுகிறோமோ அன்றைக்கு இந்த பூமி மகா உபத்திரவம் சூழ்ந்துಕೊಳ್ಳುம். ಆಮೆನ್. ನಾವಿರುವ ತನಕ ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಸೇಫು, ಜನರಿಗೂ ಸೇಫು. நம்ம நிமித்தம் இந்த பூமிக்கு தேவன் கிருபையா இருக்கிறார், பாதுகாப்பா இருக்கிறார், ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಉಪದ್ರವಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. என்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோமோ அந்த ಕ್ಷಣமே ಉಪದ್ರವம் இந்த பூமியை ஆட்கொள்ளும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಸರಿ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ಓದ್ರಿ. சரி, நாம் 10வது அதிகாரம் 1லிருந்து 4வது வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை வாசிப்போமாக. I saw still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was on his head, and his face was like sun, and his feet like pillars of fire. He had a little book open in his hand, and he set his right foot on the sea, and his left foot on the land, and cried with a loud voice as when lion roars, when he cried out, seven thunders uttered their voice. Now when the seven thunders uttered their voice, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the seven thunders uttered, and do not write there. The angel of ಇದನ್ನ ನಾವು 7 ಗುಡುಗುಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ತಲೆಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 7 ಇಡಿಗಳು வெளிப்பட்டிருக்கிறது என்ற தலைப்பிலே நாம் பேசப் போகிறோம். ಆಮೆನ್. ஆமென். 7 ಗುಡುಗುಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ? 7 இடிகள் திறக்கப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதா இல்லையா? ஆமென். ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. நாம் சற்று கவனமாக கவனிக்க வேண்டியவர்களாய். ಆಮೆನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய வெளிப்பாடுகளாய் இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಕಿವಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಧನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ஆவிக்குரிய காரியங்களை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய செவிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதும் பாக்கியமுள்ளதுமாய் இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಬಾಯಿಯು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಕಿವಿಯು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை பேசுகிற வாயும் கேட்கின்ற செவியும் தேவனுடைய பார்வையிலும் நமக்கும் ಅದು ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳதாக இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையை மிகவும் கவனமாக கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ಹಾಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಸಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. நாம் அப்படி கேட்டு அதை பின்பற்றும் போது சரீர பிரகாரமான எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் நமக்கு தேவன் அருளுகிறவராக இருக்கிறார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದೇವನಿಗೆ முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. நாம் வார்த்தையை நேசிக்கணும். ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. அது நம்முடைய இதயத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட நிலைமையில இருக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. அது நம்முடைய இதயத்திலே எழுதப்பட்டதை போல வைத்திருக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಅದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದರೆ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. அது விலையேறப்பெற்றது என்று மட்டும் அறிந்து கொண்டு அதோடு விசுவாசித்தமையானால் இந்த சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றையும் அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡಿರಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள், பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ 7 ಗುಡುಗಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. அப்படியே நாம் இந்த 7 இடிகளுடைய செய்தியை கேட்க வேண்டும். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ 7 இடிகளுடைய செய்தியை குறித்து இந்த கடைசி கால செய்தியிலே
அநேக விதமான கலப்பு செய்திகளும் குழப்பமும் புரிந்து கொள்ளாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. இதை குறித்த ஒரு தெளிவான ஒரு வெளிப்பாடு தேவையா இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಕಟಣೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 4ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10வது அதிகாரம் 1லிருந்து 4 முதல் பார்ப்போமே. ஆனால் ಮೇಘವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೂತನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನಂತಿತ್ತು. ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತೆರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಅವನು ಕೂಗಿದಾಗ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟವು. ಆ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 7 ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿದವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಬರೆಯದೆ ಮುದ್ರಿಸು ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. பின்பு பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். மேகம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது. அவனுடைய சரிசின் மேல் வானவில் இருந்தது. அவனுடைய முகம் சூரியனைப் போலவும் அவனுடைய கால்கள் அக்னி ஸ்தம்பங்களைப் போலவும் இருந்தது. திறக்கப்பட்ட சிறு புஸ்தகம் அவன் கையிலே இருந்து தனது வலது பாகத்தை சமுத்திரத்தின் மேலும் தனது இடது பாகத்தை பூமியின் மேலும் வைத்து சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது போல மகா சத்தமாய் ஆர்ப்பரித்தான். அவன் ஆர்ப்பரித்த பொழுது 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. அவ்வேழு இடிகளும் தங்கள் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்றிருந்தேன். அப்பொழுது 7 இடி முழக்கங்கள் சொன்னவைகளை நீ எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று ವಾನತಿಲಿருந்து ஒரு சத்தம் ಉಂಟಾಗ ಕೇಟೇನ್. ಆಮೆನ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಸರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த வார்த்தையை நாம் எத்தனை முறை படித்தாலும் நாம் சற்றேனும் வியப்படைவதில்லை. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. இந்த வார்த்தையை 10வது அதிகாரம் 1லிருந்து இந்த அதிகாரத்தின் முழுவதுமாக அது எத்தனை முறை நாம் வாசித்தாலும் நாம் சோர்ந்து போவதில்லை, கலைப்படுவதில்லை. அது ஒவ்வொரு முறை நமக்கு சரீரத்துல ஒரு ஆவிக்குரிய பலனை கொடுக்கிறதா இருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಂತ ಯೋಹಾನನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இங்கே நாம் பார்க்கும்போது ஆவியானவர் பரிசுத்த யோவானை கொண்டு எவ்வளவு மகத்துவமாக இங்கே எழுத ಅನುಮತಿಸಿರುக்கிறார். ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. இது எத்தனை முறை தியானித்தாலும் இது நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறதே அல்லாமல் ஒன்றுக்கும் உதவாகரமாக இல்லை. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. இந்த வேதத்தில் இந்த 10வது அதிகாரத்தில் இருக்கிற இந்த வார்த்தை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவையான ஒரு பிம்பமாக இருக்கிறது. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ அங்கே 8வது அதிகாரம் 1வது வசனம் கூட நமக்கு ரொம்ப அவசியமான வார்த்தையாக இருக்கிறது. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. அந்த வார்த்தையை கூட நாம் வாசிப்போம். 8வது அதிகாரம் 1வது வசனம் 1வது வசனம். ಆತನು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು. அவர் 7வது முத்திரையை உடைத்த போது பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் அமைதல் உண்டாயிற்று. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வார்த்தை சொல்லுகிறது ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் அமைதல் உண்டாயிற்று என்று. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? இந்த மணி நேரத்துக்குரிய செய்தியினுடைய முக்கியமான பாகம் என்னவா இருக்கிறது? ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಲ, 7 ಥಂಡರ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಏನು? 7 இடிகளினுடைய வெளிப்பாடு என்ற தலைப்பு என்று இந்த தொடக்கத்திலே நாம் அதை கூறினோம். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ತಲೆ ಬರಹವನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. அதனுடைய தலைப்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த செய்தியை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಮೊದಲನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ತಲೆ ಬರಹ, ಆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. செய்தியை வாசிக்கும் போதாவது பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எந்த ஒரு பாகத்தை வாசிக்கும் போதாவது முதல்ல அதனுடைய தலைப்பை புரிந்து கொள்ளாமல் போனால் அந்த செய்தி உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ತಲೆ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. இந்த நாளிலே தலைப்பு என்னவென்று நான் எழுதவில்லை.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அந்த தலைப்பை எவ்விதமாக உங்கள் தலையிலே வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே. ಆಮೆನ್. ಮೇನ್ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಲೆಬರಹವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. தேவனுக்கு பிரியமானவர்களே, தலைப்பை உங்களுடைய சிந்தையிலே உங்கள் தலையிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் முடிக்க முடியாது. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆದರೆ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இது 3 பாகமாக பேசலாம். ಸರಿ, 7 ಗುಡುಗಳು ಇದು 7 ಮುದ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ. 7 ಇಡಿகளும் ಇದು 7 ಮುದ್ರೆಗಳೋடு ஒன்றிணைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. ಪ್ರಕಟಣೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 6 ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது 6 முத்திரைகளை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 6வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தில் இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಆ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ 4 ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾ ನೋಡು ಎಂದು ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்திரைகளில் ஒன்றை உடைக்க கண்டேன். அப்பொழுது 4 ஜீவங்களில் ஒன்று என்னை நோக்கி நீ வந்து பார் என்று இடி முழக்கம் போன்ற சத்தமாய் சொல்ல கேட்டேன். ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அங்கே யோவான் ஏதோ காண்கிறார். ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. நான் பார்த்தபொழுது வெள்ளை குதிரை ஒன்றை காண்கிறேன் என்று யோவான் சொல்கிறார். ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த வெள்ளை குதிரையிலே வந்தவனுடைய கரத்திலே வில்லு இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். ಹಾಗೆ ಅವನು ಜಯಿಸುತ್ತಿರುವವನಾಗಿ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான் என்று இங்கே வாசிக்கிறோம். ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ அவன் வில்லை பிடித்திருக்கிறான். ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தினுடைய உபதேசத்திலே அவன் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ಅವನು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಅದು அவன் நம்பிக்கை துரோகம் செய்வதற்கு அங்கே நடிக்கிறான். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்தி கிறிஸ்து இங்கே வெள்ளை குதிரையிலே வந்து கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தை பாவனை செய்கிறான். ಅವನು ಜಯಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அவனாக பார்க்கும்போது ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம். ಅಂದರೆ ಅವನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ಅವನು ಜಯಿಸಿದ. அப்படியானால் அவனுடைய சொந்த உபதேசத்தினாலே அவனுடைய ஜனங்களை அவன் வென்றான். ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, அவனுக்கு வில் கொடுக்கப்பட்டது. ಆದರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஆனால் அவனுடைய கையிலே அம்பு இருக்கவில்லை. ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, அவனுக்கு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது. ಇದರ ಕುರಿತಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. இவைகளை குறித்து ಅನೇಕ செய்திகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ಕಿರೀಟ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು? கிரீடம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது? ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು? யுத்தம் செய்து கிரீடத்தை யார் பெற்றுக் கொண்டார்கள்? ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು? போராட்டமே செய்யாமல் போரே செய்யாமல் கிரீடத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் யார்? போப். ಆಮೆನ್. ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ? அவர்கள் போராட்டம் பண்ணினார்களா? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ? யுத்தம் செய்தார்களா? இல்லை. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನ அவன் மிகவும் எளிதாக அந்த கிரீடத்தை பெற்றுக்கொண்டான். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த கிரீடத்தை பார்த்தோம், அதுல ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ? கடந்த வாரத்துல அந்த நாம் தியானித்தோம். அது என்னவா இருக்கிறது? ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಕಾರಿಯಸ್ ஃபிலிடிஸ் என்று எழுதியிருக்கிறது. தேவனுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக என்ற அதனுடைய அர்த்தம். ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. அதனுடைய அர்த்தம் தேவனுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக ஆளுகை செய்கிறவன் என்று அர்த்தம். ಅವನು ಪೋಪ್ ದೇವರು ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನ ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ. போப் என்றால் தேவனுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக என்ற ஒரு பதவியை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ. நாம் பார்க்கும்போது முதல் மூன்று சபை காலங்கள்
முதலாவது முத்திரையின் காலங்களிலே நடந்த காரியங்களா இருக்கிறது. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, புரிந்து கொள்ளுங்கள். ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. நாம் எண்ணக்கூடாது ஒரு சபைக்கு ஒரு முத்திரை என்று, அப்படி அல்ல. சபை காலங்கள் 7 சபை காலங்கள், அதிலே முதல் 3 சபை காலங்கள் முதலாவது முத்திரைக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கிறது. ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರೆ 3 ಸಭೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ. முதலாவது முத்திரை முதல் 3 சபை காலங்களிலே நிறைவேறின காரியமாயிருக்கிறது. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಎರಡನೇ ಜೀವಿಯು ಬಂದು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அடுத்ததாக இரண்டாவது முத்திரையை உடைத்த போது இரண்டாம் ஜீவன் வந்து பார் என்று சொல்ல கேட்டேன் என்று எழுதியிருக்கிறது. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்பொழுது சிவப்பான வேறொரு குதிரை புறப்பட்டது, அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக சமாதானத்தை பூமியிலிருந்து எடுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு பெரிய பட்டயமும் கொடுக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, அவனுக்கு ஒரு பெரிய பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டது. ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, அதை நாம் வாசிக்கிறோம். ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அவனுக்கு ஒரு பெரிய பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಇದು ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು? இது எந்த சபை காலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது? ಯಾವುದು இது? ನೀವು ಬೈಬಲ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ நீங்க வேதத்திலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2வது அதிகாரத்துக்கு திரும்பும்போது ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಕಾಲ ಎಫೆಸ ಸಭೆ ಯುಗ, இதுல முதலாம் சபை எபேசு சபை காலம், ಎರಡನೇದು ಸ್ಮುರ್ನ ಸಭೆ, இரண்டாவது சபை சிமிர்னா சபை, ಮೂರನೇದು ಪೆರ್ಗಮ ಸಭೆ, மூன்றாவது பெர்கமு சபை. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ರೆಯು 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಸ, ಸ್ಮುರ್ನ ಮತ್ತು ಪೆರ್ಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. அப்படியானால் முதல் முத்திரை எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு சபைக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால், ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಮುದ್ರೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? இரண்டாவது முத்திரை எந்த சபை காலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது? ಥುವತೈರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ வைத்து சொல்லுங்க. ಥೈತ್ರ. தயத்ரா. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಥುವತೈರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ದಿಯತಿರಾ ಎಂದು இருக்கிறது. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲವನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. இந்த இரண்டாவது முத்திரை தியத்திரா சபையின் காலத்திலே நிறைவேறின காரியமாக இருக்கிறது. ಈ 7 ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತ ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲವೇ ಆಗಿದೆ. இந்த 7 சபை காலங்களே மிகவும் நீண்ட காலத்தினுடைய சபை காலம் இந்த தியத்திரா சபை காலமாக இருக்கிறது. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇತ್ತು? ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ இது எவ்வளவு ஆண்டுகள் இருந்தது? ஏறக்குறைய ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? யாருக்குன்னா கரெக்டா தெரியுமா? 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು. 1000 ஆண்டுகள் இந்த சபை காலம் இருண்ட காலத்தில் நீண்டி போய் கொண்டிருந்தது. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ? 1000 ವರ್ಷಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. இந்த காலத்தினுடைய கால அளவு 1000 ஆண்டுகள். ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ಕೊಲೆಯಾದರು. இந்த காலத்தில் தான் அதிகமான உண்மையான பரிசுத்தவான்கள் இரத்த சாட்சியாக கொலை செய்யப்பட்டார்கள். ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? இந்த 6வது அதிகாரம் 2வது முத்திரையில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 4வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போமே. ஆனால் ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದರದವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்பொழுது சிவப்பான வேறொரு குதிரை புறப்பட்டது, அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக சமாதானத்தை பூமியிலிருந்து எடுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு பெரிய பட்டயமும் ಅವನಿಗೆ கொடுக்கப்பட்டது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಈ ಒಂದು ಥುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರುಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. அப்படியானால் இந்த தியேத்ரா சபை காலத்திலே 1000 ஆண்டுகள் காலகட்டத்திலே அநேக பரிசுத்தவான்கள் கொலை பண்ணப்பட்டார்கள். ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ வாசிக்கிறோம். அவனுக்கு ஒரு பெரிய பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டது, கத்தி கொடுக்கப்பட்டது. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 6,80,00,000 ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪೋಪನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. இந்த காலகட்டத்திலே 6,80,00,000 உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் போப்புவை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியினாலே, அவன் உபதேசத்தோடு ஒத்து போகாதபடியினாலே
அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் இரத்த சாட்சியாக மரித்தார்கள். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? இதெல்லாம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? இல்லை. ಇದು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮಾಥಾಯಸ್ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದಬಹುದು. இது புக் ஆஃப் மத்தாயாஸ் என்ற சரித்திர புத்தகத்திலே இதை நாம் வாசிப்போம். ಸರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. உங்களுக்கு அந்த புத்தகம் கிடைத்தால் அதை வாசித்து பாருங்கள். ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಈಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಆತನು 3ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ 3ನೇ ಜೀವಿಯು ಬಾ ಬಂದು ನೋಡು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. அவர் 3ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது 3ஆம் ஜீவனானது நீ வந்து பார் என்று சொல்ல கேட்டேன். நான் பார்த்தபோது இதோ ஒரு கருப்பு குதிரையை கண்டேன். அதன் மேல் ஏறி நின்றவன் ஒரு தராசை தன் கையிலே பிடித்திருந்தான். ಬಂದು ನೋಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ ಇಗೋ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸು ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 4 ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಸೇರು ಗೋಧಿ, ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಸೇರು ಜವೆ ಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ನೀನು ಕೆಡಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. அப்பொழுது ஒரு பணத்துக்கு 1 படி கோதுமை என்றும் ஒரு பணத்துக்கு 3 படி கோதுமை என்றும் எண்ணெயையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே என்றும் 4 ஜீவன்களின் மத்தியில் இருந்து உண்டான சத்தத்தை கேட்டேன். ಇವಾಗ ಗಮನಿಸಿ, 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கவனிங்கள், 6வது வசனத்திலே 6வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த 4 ஜீவன்களில் இருந்து ஒரு சத்தம் வருகிறது, திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயும் சேதப்படுத்தாதே என்று. ಈಗ 4 ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಯಾರ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ? இந்த 4 ஜீவன்களின் மத்தியிலிருந்து வர சத்தம் யாருடைய சத்தமாயிருக்கிறது? ಅದು ಕರ್ತನ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. அது கர்த்தருடைய சத்தம், ஆவியானவருடைய சத்தமாயிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ 4 ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அந்த 4 ஜீவன்களின் மத்தியிலே கர்த்தர் தன்னுடைய சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕರ್ತನ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. அது கர்த்தருடைய சத்தமாயிருக்கிறது. ಸಿಂಹಾಸನದ ಆ ಶಬ್ದವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. சிங்காசனத்திலிருந்து அந்த சத்தம் வருகிறது. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ? என்ன சொல்கிறது சபை காலத்துக்கு? ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ಕೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, நீ செய்கிற காரியத்தை செய். ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ಕೋ, உன்னுடைய வியாபாரத்தை நீ செய்து கொள். ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೋ, உன்னுடைய ஆகாரத்தை நீ விற்றுக்கொள். ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಸೇರು ಗೋಧಿ, ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಸೇರು ಜವೆ ಗೋಧಿ ಎಂದು ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1 ரூபாய்க்கு 1 படி கோதுமையும் 1 ரூபாய்க்கு 3 படி வார்கோதுமையும் உன் விருப்பத்துக்கு அதை நீ விற்றுக்கொள்ள. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ, அவன் எல்லாவற்றையும் விற்றுக்கொண்டான். ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்பொழுது அவன் கையிலே தராசு இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ತ್ರಾಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ? தராசு எதுக்கு அடையாளமா இருக்கிறது? ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ. அது வியாபாரம் பண்றதுக்கு, எடை போடுறதுக்கு அடையாளமா இருக்குது. ಆಮೇಲೆ அந்த தானியங்களை ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. வியாபாரத்துக்கு ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿ இருக்கிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆರಂಭವಾಯಿತು? ವ್ಯಾಪಾರವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ பார்க்கும்போது அது எதை குறிக்கிறது? அந்த சபை காலத்திலே அந்த சபையிலே வியாபாரம், தேவ பக்தியை வியாபாரம் பண்ண தொடங்கி விட்டார். ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾக தான் அவனுடைய கரத்திலே திராசு வைத்து போடுற ஸ்கேல் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. அன்றைக்கு இருக்கிற அந்த போலி கிறிஸ்துவ மார்க்கம் ஒரு வியாபார மார்க்கமாக ஆயிற்று. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಚೀಟಿಯನ್ನ ತಂದಿಟ್ರು. அந்த நாட்களிலே பாவ மன்னிப்பு சீட்டு என்று ஒரு சீட்டை கொண்டு வந்து வைத்திருந்தார்கள். ಅದನ್ನ ಮಾರಿದ್ರು, அதை விற்றார்கள். ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. அதை கூட விற்று அவர்கள் பணத்தை சம்பாதித்தார்கள். ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸತ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு, பாவ அறிக்கை செய்யும் பொழுது அங்கு உங்களுக்கு முன்பாக மரித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். ತಮಿಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಿಕಿಂ ಸ್ಥಳத்தில் ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ பாவ அறிக்கை செய்கிற இடத்திலே ನಿಮ್ಮ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರಿತವர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். ಈಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. உங்களுக்கு முன்னோர்கள் மரித்தார்களே அவர்களுக்காக நீங்கள் காணிக்கை போடணும் என்று சொன்னார்கள். ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. காணிக்கையை போடும்போது அது பரலோகத்தில் உங்களுக்காக போய் விண்ணப்பம் பண்ணப்படும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள்.
சொல்கிறார்கள். அங்கே ಜನರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ எந்த விதமாக அந்த நாளிலே ஜனங்களை வஞ்சித்திருக்கிறார்கள். ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆಯ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. பாவ மன்னிப்பு சீட்டை வியாபாரமாக செய்து பணம் சம்பாதித்து சென்ட் பீட்டர் என்ற அந்த வேட்டிக்கன் என்ற அந்த நாட்டிலே ஒரு பெரிய சபையை கட்டினார்கள். ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಂತ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. அது அந்த பாவ மன்னிப்பு சீட்டை குறித்து எதிர்த்து நின்ற அந்த நாளுக்குரிய சபையின் தூதனாகிய மார்ட்டின் லூத்தரை அவர்கள் எதிர்த்து நின்றார்கள், கொலை செய்ய துணிந்தார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕೂಡ ಅವನು ಹೋರಾಡಿದ. அந்த பாவ மன்னிப்பு சீட்டு தவறு என்று மார்ட்டின் லூத்தர் அந்த ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் சபையாகிய தேத்ரா சபையை ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು போராடினார். ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ 4 ಜೀವಿಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. நாம் வாசித்திருக்கிறோம் அங்கே 4 ஜீவன்கள் இருந்தது. ಆ 4 ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಜೀವಿ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? அங்க அந்த 4 ஜீவன்களில் மூன்றாவது ஜீவன் எதுவாக இருந்தது? ಯಾವುದು ಮೂರನೇ ಜೀವಿ? எது தெரியுமா உங்களுக்கு? மூன்றாவது ஜீவன் ஜீவன் அங்க 4 ஜீவன்கள் இருக்குது, கேருபீன்கள். அந்த 4 கேருபீன்களிலே மூன்றாம் கேருபீன் என்ன ஜீவன்? ஜீவிகள். ಕಾಳೆಯ சொல்றது கூட உற்சாகமா தெளிவா சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ಕಾಳೆಯ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿ ಯಾವುದು? முதலாம் ஜீவன் என்ன? ಸಿಂಹ. ಎರಡನೇ ಜೀವಿ ಯಾವುದು? இரண்டாம் ஜீவன் என்ன? ಹೋರಿ. காளை. ಯಾವುದು? ಹೋರಿ. ಮೂರನೇ ಜೀವಿ ಯಾವುದು? மூன்றாம் ஜீவன் இது ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ. ಮನುಷ್ಯ ಮುಖದ ಜೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಜೀವಿಯ ಮುಖ ಹಾರುವ ಹದ್ದು. பறக்கின்ற கழுகு நான்காவது. ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. இந்த நான்காம் ஜீவன் கழுகு நமக்கு ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟது. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. இதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? மார்ட்டின் லூத்தர், ஜான் வெஸ்லி நாட்கள் எந்த ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವர்களாக இருக்கிறார்கள்? ಮೂರನೇ ಮುಖದ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮುಖಮಾಗಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವர்களாக இருக்கிறார்கள். ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಇದು ಯಾವ ಸಭೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ? இது எந்த சபை காலம் என்று நீங்கள் சொல்வீர்களா? ಯಾವ ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಇದು? ಸಾರ್ದಿಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ. சர்தை மற்றும் பிலிதெல்பியா சபை காலம். ಆಮೆನ್. மேல் ಗಮನಿಸ್ರಿ, கவனிங்கள். ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯ? ಇದು எத்தனாவது முத்திரையினுடைய நேரம் தெரியுமா? ಮೂರನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯ. இது மூன்றாவது முத்திரையுடைய கால நிலை. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದ ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ. இந்த மூன்றாம் சபை கால நிலையில் இருந்த சபைகள் சர்தை மற்றும் பிலிதெல்பியா. ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டாதான் நீங்க 7 இடிகள் 7 முத்திரைகளே தெளிவாக இருக்க முடியும். ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾರು, ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೆಡಿಸಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. உன்னுடைய வியாபாரத்தை செய், உன்னுடைய ஆகாரத்தை நீ விற்றுக்கொள், ஆனால் எண்ணெயும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே. ಆಮೆನ್. மேல் ಕರ್ತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறாங்க? ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡ, எண்ணெயும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே. ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அந்த நாட்களிலே கொஞ்சம் பரிசுத்த ஆவி வெளிப்பாடு அந்த நாட்களிலே இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அந்த நாட்களில் கொஞ்சம் வெளிப்பாடு இருக்குது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಅವರನ್ನ ನೀನು ಕೆಡಿಸಬೇಡ, அவர்களையும் நீ கொன்று போடாதே, சேதப்படுத்தாதே. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? இங்க பார்க்கும்போது எண்ணெய் என்று பார்க்கிறோம். எண்ணெய் என்றால் என்னவா இருக்கிறது? ಎಣ್ಣೆ ಏನು? ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ? எண்ணெய் எதுக்கு அடையாளமா இருக்குது? ಯಾವುದು? தைரியமா சொல்லலாம், ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. பயந்து சொல்ல தேவையில்லை. எண்ணெய் ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯಾ? நமக்குள்ள எண்ணெய் இருக்கிறதா? ಆಮೆನ್. ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? எண்ணெய் இருக்கிறது என்று எப்படி சொல்லுகிறீர்கள்? ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಕೂಗಾಡಿ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ?
ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? உலக ஸ்தாபன சபைகளை போல நம் கையை தட்டி அந்நிய பாஷை பேசி அப்படியெல்லாம் செய்யலை. ஏனென்றால் அவர்களெல்லாம் அப்படி பண்ணதான் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று அடையாளமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಾವು ಆತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. அப்படியானால் நாம் எப்படி பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಆಮೆನ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್, அது நமக்கு சிம்பிள். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ನಂಬುವುದೇ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. இந்த மணி நேரத்துக்குரிய செய்தியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதை விசுவாசித்து அதன்படி நடக்கிறதே உங்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்றும் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் ಅಡೆಯಾಳವಾಗಿ இருக்கிறது. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಹದ್ದಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ. இந்த மணி நேரத்துக்குரிய செய்தி, கழுகின் ஆகாரம், கழுகின் ஜீவன் கொடுத்த இந்த சத்தம் என்று ஒருவன் அவன் புரிந்து கொள்ளாமல் போனால் அவனுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியாகிய கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இல்லை. ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಣ್ಣೆ ಎಂದರೆ ಏನವಾಗಿದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವರಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ್ರಾಕ್ಷರಸವೆಂದರೆ என்ன? ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಎಂದರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷರಸವೆಂದರೆ என்ன? ಪ್ರಕಟಣೆ, வெளிப்பாடு. ಆಮೆನ್. ಏನಾಗಿದೆ? வெளிப்பாடு, ಪ್ರಕಟಣೆ, வெளிப்பாடு. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಕಟಣೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷರಸಂ என்றால் வெளிப்பாடு. ಆ ದಿನದ ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. அந்த நாளில் சபை காலத்தில் இருந்த உண்மையான கிறிஸ்தவர்களுக்கு வெளிப்பாட்டையும் பரிசுத்த ஆவியும் கொடுத்திருந்தார். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ, ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பரிபூர்ணமான வெளிப்பாடு, பரிபூர்ணமான பரிசுத்த ஆவியினுடைய வெளிப்பாடு நமக்கு புரிந்து கொள்ளுதல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நமக்கு பரிபூர்ணமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? அதிகமாய் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அவர்கள் அதிகமாக கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ರೆವಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತದಲ್ಲ, ಅದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. அதிகமாக பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம், பரிபூர்ணம் அடைந்திருக்கிறோம் என்று சந்தோஷப்படுவது மட்டுமல்ல, அதுக்கு பரவாக நாம் பரிபூர்ணமாக தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕು. அது பிரகாரமாக நாம் ಜೀವಿக்கிறோம், ಕಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಿಕೆ. ರೆವಲೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. வெளிப்படுதல இருக்கிறேன், கடைசி கால செய்தியில இருக்கிறேன் என்று சொல்றது பெரிய விஷயம் இல்ல. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, அதன் பிரகாரமாக ஜீவிக்கணும். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಜೀವಿತವಿದೆಯಾ? ஜீவித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களா? ಎಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. நீங்கள் எவ்வளவு புரிந்து கொண்டீர்கள் என்பது அல்ல, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எவ்வளவாய் நடக்கிறீர்கள், நீங்கள் நடந்தீர்கள் என்றால் புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ಆಮೆನ್. நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நடக்கவில்லை. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. நடக்கிறேன்னு சொல்லலாம் தவறு, புரிந்து கொண்டாலும் இரண்டும் உங்களுக்குள்ளே ஒரೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ வர வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. ஆகையால் வார்த்தையின் பிரகாரமாக இந்த மணி நேர செய்தியிலே நாம் ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ನಾವು ನಡೆದಾಡುವಂತ ಬೈಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் நடமாடும் தேவனுடைய எழுதப்பட்ட நிருபமாக இருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. நமக்குள்ள இருந்து வேதம் வெளிப்பட வேண்டும். ஆமென். நாம் எல்லாம் ஒரு நிருபமா இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. பார்த்து ஜனங்கள் கிறிஸ்துவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களா? ಆಮೆನ್. ஆமென். ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிறா? ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. கடினமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சந்தோஷப்பட வேண்டும், நன்மைக்காகவே. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಸರಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? திராட்சரசம் என்றால் என்ன? ರೆವಲೇಷನ್. ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಆದ್ರಿಂದ
ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸಾರ್ದೇಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆಯುಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. சர்தை சபைக்கும் பிலிதெல்பியா சபை காலத்திலும் அந்த எண்ணெயும் திராட்சரசமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது. ಆದರೆ ತುವತೈಲ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಅವನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. தேத்ரா சபை காலத்திலே அவன் அநேகர்களை கொன்று போட்டான். காரணம் ஏனென்றால் அவன் கையில ஒரு பெரிய பட்டயம் கத்தி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அது 4ஆம் சபையின் காலம். ಆಮೆನ್. 4ஆம் சபையின் காலம். ಹಾಗೆ 6ನೇ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. அது 3ஆம் முத்திரைக்கு ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟது. 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7வது ವಚನத்தை ವಾಸಿಸೋಣ. ಆತನು 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಬಂದು ನೋಡು ಎಂದು 4ನೇ ಜೀವಿಯು ಹೇಳುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. அவர் 4ஆம் முத்திரையை உடைத்தபோது 4ஆம் ஜீவனானது நீ வந்து பார் என்று சொல்ல சத்தத்தை கேட்டேன். ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯು. ನರಕವು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲುಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ಸಾವಿನಿಂದಲೂ ಭೂಮಿಯ ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. நான் பார்த்தபோது இதே மங்கின நிறமுள்ள ஒரு குதிரையை கண்டேன். அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு மரணம் என்று பெயர். பாதாளம் அவன் பின் சென்றது. பட்டயத்தினாலும் பஞ்சத்தினாலும் சாவினாலும் பூமியின் துஷ்ட மிருகங்களினாலும் பூமியின் காற்பங்கு உள்ளவர்களையும் கொலை செய்யும்படியாக அதிகாரம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. இன்னொரு முறை கவனிங்கள். 3ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3ஆம் முத்திரையின் காலத்திலே ಸಭೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. வியாபார ஸ்தலமாக சபை காணப்பட்டது. 2ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2ஆம் சபையின் காலத்தில் ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರನ್ನು ಕೊಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. பரிசுத்தவான்களை கொலை செய்ய தொடங்கினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ಆದರೆ ಈ 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆனால் இந்த 4ஆம் முத்திரையினுடைய காலத்திலே ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. அந்த வெள்ளை குதிரையில் வந்தவனுக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு பேரும் கொடுக்கப்படவில்லை. ಅವನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ. அவன் முதல்ல அவன் வெள்ளை குதிரையில வந்தான். ಆಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. அப்பொழுது அவனுக்கு பேர் இல்லை. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ. அடுத்ததாக அவன் சிகப்பு குதிரையில வருகிறான். ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. அப்பொழுதும் அவனுக்கு பேர் கொடுக்கப்படவில்லை. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ. மூன்றாவதாக கருப்பு குதிரையின் மீது வந்தான். ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. அப்பொழுது கூட அவனுக்கு பேர் கொடுக்கப்படவில்லை. ಆದರೆ 4ನೇ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனால் 4வது குதிரையின் மீது அவன் சவாரி செய்யும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கப்பட்டது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 4ನೇ ಮುದ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இதுவரைக்கும் அவனுக்கு பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால் 4வது முத்திரையுடைய சமயத்திலே ಯಾವ ಜೀವಿಯ பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, அது எந்த சபை காலத்திலே, ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, அது எந்த ஜீவனுடைய காலம்? இப்பொழுது தெளிவாக 4ನೇ ಜೀವಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4வது ஜீவன் என்று வாசிக்கிறோம். ಕழுಗೆ, கழுகின் ಹಾರುವ ಹದ್ದು, பறக்கின்ற கழுகு. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಾರುವ ಹದ್ದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಜೀವಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த 4ஆம் ஜீவன் காலத்திலே, கழுகின் காலத்திலே அந்த குதிரையில வந்தவனுக்கு பேர் மரணம் என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಎಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவனுக்கு மரணம் என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. ಮೃತ್ಯು ಎಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. தமிழிலே மரணம் பாதாளம் பிடிச்சது, மரணம் என்று அவனுக்கு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನರಕ ಬರುತ್ತೆ. மரணத்துக்கு பாத பின்பு என்ன வருகிறது? நரகம் வருகிறது. ಆಮೆನ್. ನೇಮ್ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಅವನು 3 ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಜೀವಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಹೆಸರು மரண மிருத்யு. அவன் 3 குதிரையிலே பிரயாணம் செய்தபோது அவனுக்கு எந்த பெயரும் கொடுக்கப்படவில்லை. அவன் 4வது குதிரையின் மேலே அவன் சவாரி செய்த போது அவனுக்கு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. என்னவென்றால் மரணம். ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கே ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ பூமியின் காற்பங்களிலுள்ளவர்களை கொலை செய்யும்படியான அதிகாரம் அவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ಸಾವಿನಿಂದಲೂ ಭೂಮಿಯ ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. பூமியின் காற்பங்கு மேலே காற்பங்குள்ள ஜனங்களை அவன் கொலை செய்யும்படிக்கும் அவர்களை கொன்று போடும்படிக்கும் ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಯೂದ ಜನ
ಜನರಲ್ಲ. இந்த பூமியின் காற்பங்கு என்று பார்க்கும்போது இது யூதர்கள் அல்ல, ಇವರು ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இது புறஜாதியர்கள். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸರ್, ಇನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, பூமியின் காற்பங்கு என்னும்போது அது ஏதோ ஒரு காற்பங்கு அல்ல, ಇದು ಭೂಮಿಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. இது பூமியின் 4 திசைகளில் இருந்த கிறிஸ்தவர்களை குறிக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ತೋತ್ರ 4 ಭಾಗ 1 ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. 4 ஒரு பங்கு கால் பாகம். ಈಗ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பூமியில் இருக்கிற 4 பாகங்களிலே அந்த மொத்த கணக்கிலே கால் பகுதி ஜனங்களை, ಇವಾಗ அளவு ஜனங்களை ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல வாசிங்கள். ಫೋರ್ತ್ part of the earth. ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು. Fourth part. 4 பாகத்துல கால் பாகம், ஒரு பங்கு, 4ல் ஒரு பங்கு ஜனங்களை. அப்படின்னா 4ல் ஒரு பங்கு ஜனம் புறஜாதியார்கள் ஆகிய கிறிஸ்தவர்கள். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಜನರು, ಗೋತ್ರಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. அந்த காற்பங்கு ஜனங்கள் என்னும்போது ஜனங்களும் பாஷைக்காரர்களும் தேசத்தையும் குறிக்கிறது. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கால் பாகம் மட்டும் அவன் அழிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ பூமியில் இருந்த எல்லா ஜனங்களிலும் அந்த உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள அவன் ஒரு கால் பங்கு ஜனங்கள் ஆகிறாங்க. அவங்களே அவன் கொண்டு போடும்படிக்கு ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆ 4ನೇ ಕುದುರೆಯಾದ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இந்த காலத்திலும் கூட அந்த சாம்பல் நிற குதிரை, மங்கிய நிறமுள்ள குதிரையின் ಮೇಲೆ அவன் ಪ್ರಯಾಣ செய்து கொண்டிருக்கிறான். ಇವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾನೆ. அவன் அந்த 4வது முத்திரை பிகைனிங்ல தொடங்கினவன் அவன் தொடர்ந்து பிரயாணம் செய்து கொண்டு ಅವನು ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ செய்கிறான். ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ಉಪದ್ರವದೊಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲಕ್ಕುள்ளே ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ 5, 6, 7 ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ, இந்த 4வது முத்திரையோடு இந்த மிருகம் என்கின்ற அதுக்கு இவன் அந்த பிரயாணம் செய்யும் போது அதோடு 5வது முத்திரை காரியமும் 6வது முத்திரை காரியமும் 7வது முத்திரை காரியமும் சேர்ந்து கொள்கிறது. ಗಮನಿಸಿ, ಗಮನಿಗಳು. 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯ, 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯು ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ 5, 6, 7 ಬರ್ತದೆ. 4வது முத்திரை அடுத்ததாக 4, 5, 6, 7 வருகிறது. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇದೆ. இது ஒன்றை ஒன்று ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟதாக இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ಅವನು அப்படியே போய்க்கொண்டே இருக்கிறான். ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ போறான்? ಅರ್ಮಗೆಡೋನ್ ಯುದ್ಧದವರೆಗೂ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಮಗೆಡೋನ್ ಯುದ್ಧದವರೆಗೆ வரான். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇವಾಗಿಂದ ಅವನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾನೆ. இப்பொழுது அவன் பிரயாணத்தில் இருக்கிறான். ಹಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಮಗೆಡೋನ್ ಯುದ್ಧದವರೆಗೂ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. இப்பொழுதும் அவன் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ಅರ್ಮಗೆಡೋನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಅವನು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. அவன் மங்கின நிறமுள்ள குதிரை, சாம்பல் நிற குதிரையிலே அவன் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். ಗಮನಿಸಿ, ಅವನ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದಿರುತ್ತದೆ. அவனுடைய கால அளவு அர்மேகதான் யுத்தம் வரைக்கும் இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ 5வது முத்திரையை உடைத்த போது ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲ. அங்கே பார்க்கும் பொழுது ஆத்மாக்கள் இல்லை. ಜೀವಿಗಳು ಸಾರಿ, ಜೀವನ್ಗಳು இல்லை. அந்த 4 ಜೀವನ್ಗಳು இல்லை. ಆಮೆನ್. 5ನೇ ಮುದ್ರೆ ಒಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀವಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದೀರಾ? முதலாம் முத்திரை, 2ஆம் முத்திரை, 3ஆம் முத்திரை, 4ஆம் முத்திரை பார்க்கும்போது ஒரு முத்திரைக்கும் 4 ஜீவன்களில் ஒன்று வந்து பேசுகிறது. ஆனா அந்த 5வது முத்திரை உடைத்த போது அங்க எந்த ஜீவனும் வந்து பாரு என்று சொல்லுவோ அல்லது எந்த ஜீவன் 4 ஜீவன்கள் ஒன்றையும் அவங்க குறிப்பிடவில்லை. 4 ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ஆனா 4 ಜೀವನ್ಗಳು இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. 4வது முத்திரையினுடைய இறுதியிலே மனவாட்டி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். ಆಮೆನ್. ಯಾವಾಗ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ? எப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோம்? ಯಾವ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ? 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. 4வது முத்திரையின் இறுதியில்
மனவாட்டி எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறோம். ಐದನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ஐந்தாவது முத்திரை உடைத்த போது பலிபீடத்தின் கீழ் உள்ள ஆத்துமாக்களை கண்டேன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸದೇ ಇರ್ತೀಯಾ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அவர்கள் ஐந்தாவது முத்திரையை உடைத்த போது பார்க்கிற அந்த ஜனங்கள் மகா சத்தமாய் தேவனுடைய சமூகத்தை நோக்கி எவ்வளவு காலம் எங்களை கொண்டவர்களை பிழைத்திருக்காமல் இருப்பீர்கள் என்று பெருங்குரலில் கத்தினதை நம்ம பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு வெள்ளை அங்கி கொடுக்கப்பட்டது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, அவ்வளவு மட்டுமல்ல, ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇವಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರ ಕೊಲೆಯು ಪೂರೈಸುವ ತನಕ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய சகோதரர்களும் உங்களுடைய சகோதரருடைய தொகை நிறைவாகும் அளவும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த பலிபீடத்தின் கீழ் உள்ள ஆத்துமாக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ நாம் ನೋಡೋದಾದ್ರೆ வாசிப்போம். அந்த 6வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே 8வது வசனத்திலிருந்து 9லிருந்து 10 வரைக்கும் பார்ப்போம். ಆತನು 5ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೊಂದಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಹತವಾದವರ ಆತ್ಮಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವರು, ಓ ಕರ್ತನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧರು ಸತ್ಯವಂತರು ಆಗಿರುವಾತನೇ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸದೆಯೂ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಮಾಡದೆಯೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. அவர் 5ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது தேவ வசனங்களின் நிமித்தமும் தங்கள் கொடுத்த சாட்சிகளின் நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை பலிபீடத்தின் கீழே கண்டேன். அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமும் உள்ள ஆண்டவரே, தேவரீர் பூமி மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் ரத்தத்தை குறித்தும் எதுவரைக்கும் நியாயம் தீர்ப்பாக செய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தம் மிட்டு கூப்பிட்டார்கள். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த பலிபீடத்தின் கீழ் உள்ள ஆத்துமாக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. பலிபீடத்தின் கீழே இருக்கிறாங்க. ಇವರು ಯಾದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ? இவங்க எதுக்காக மரித்திருக்கிறார்கள்? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, வார்த்தை சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ தேவனுடைய வார்த்தை நிமித்தம் ತಾವು ಹೊಂದಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சாட்சி நிமித்தமும் மேன் ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, சற்று கவனமாக கவனியுங்கள். ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೊಂದಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தமும் இவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட சாட்சி நிமித்தமும் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சி நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டார்கள். ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರನಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಟ್ಲರ್, ಮುಸೋಲಿನಿ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಎಂಬವರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಯೂದರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த கூட்டத்தார்களை குறித்து நம்முடைய தீர்க்கதரிசி பிரணாம் என்ன சொல்லுகிறார்? ஸ்டாலின், முசோலினி, ஹிட்லர் இவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே கொல்லப்பட்ட யூதர்களை குறிக்கிறது என்று அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். ಇವರು ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತಾವು ಹೊಂದಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತ கொல்லப்பட்டவராகிದ್ದಾರೆ. இவர்கள் தேவனுடைய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வார்த்தை நிமித்தமும் தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சாட்சி நிமித்தமும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, தேவனுடைய வார்த்தை நிமித்தம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಆದರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. இரண்டாவதாக சாட்சி கொடுத்தவர்களுக்காக இன்னும் நாம் வாசிக்கிறோம். ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು? எந்த சாட்சி நிமித்தம் இவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்? ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು? எது யாருக்காக சாட்சிக்காக இவங்க மரித்தார்கள்? ಗಮನಿಸ್ರಿ, கவனிங்கள். ಇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, இவர்கள் இயேசுவினுடைய சாட்சி நிமித்தம் அல்ல. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சாட்சி நிமித்தம். ಆಮೆನ್. ಇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, இவர்கள் இயேசுக்காக சாகல. ಆಮೆನ್. ಅನೇಕರು ಬೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದುಂಟು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அநேகர்கள் இதை தவறாக நமக்கு போதிக்கிறார்கள், இயேசுவுக்காக சாட்சிக்கு மரித்தார்கள் என்று. ஆனா இந்த 5வது முத்திரையிலே இருக்கிறவர்கள் இயேசுக்காக சாட்சி கொடுத்து சாகல, அவருக்காக ரத்த சாட்சியாக மரிக்கல. ತಾವು ಹೊಂದಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತ தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சாட்சி நிமித்தம் அவர்கள் ரத்த சாட்சியாக கொல்லப்பட்டார்கள். ಆಮೇಲೆ ಈ 5ನೇ ಮುದ್ರೆಯು 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. இந்த 5வது முத்திரை 6வது முத்திரைக்குள் கடந்து செல்கிறது. ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. இது அப்படியே முன்பு கடந்து செல்கிறது. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಾಲ ನೀங்க பொறுத்திருங்கள். ಯಾಕೆ? ஏன்? ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇವಕರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಕೊಲೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. உங்களுடைய உடன் இருந்த ஊழியக்காரர்கள் உங்களுடைய சகோதரருடைய தொகை நிறைவேற வேண்டும். ಅನ್ನೋದ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 11வது வசனத்தை வாசிப்போம். ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கிகள் கொடுக்கப்பட்டது. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇವಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರ ಕೊಲೆಯು ಪೂರೈಸುವ ತನಕ அன்றியும் அவர்கள் தங்களைப் போல கொலை செய்யப்பட போகிறவர்களாகிய தங்கள் உடன் பணிவிடைக்காரரும் தங்கள் சகோதரமானவர்கள் தொகை நிறைவாகும் அளவும் ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ இன்னும் கொஞ்ச ಹೇಳಿದರು. காலம் இளைப்பாற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ அப்படியானால் 6ஆம் முத்திரையின் காலங்களிலே ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6வது முத்திரை நாட்களிலும் இன்னும் அவருடைய சகோதரர்கள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். ಎಷ್ಟು ಜನ? எவ்வளவு பேரு? 1,44,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ 1,44,000 பேர் 6வது முத்திரையின் காலத்திலே கொலை செய்யப்பட வேண்டும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. பாருங்கள், ஒன்றுக்கொன்று எப்படி தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. ಇವಾಗ 5ನೇ ಆ ಮುದ್ರೆಯು 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ. 5வது முத்திரையில 6வது முத்திரையுடைய தொடர்ச்சி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,44,000 ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡೋದು ಎಲ್ಲಿ? 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 1,44,000 பேர் கொலை செய்யப்படுகிறது 6வது முத்திரையின் காலகட்டத்தில். ಆಮೇಲೆ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. 6வது முத்திரையுடைய காலகட்டத்தில். ಹಾಗಾದ್ರೆ 5ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? 5வது முத்திரை காலகட்டத்தில் யார் இருக்கிறார்கள்? ಆ ಬಲಿಪೀಠದ ಕೆಳಗಡೆ ಆತ್ಮಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. இங்கே ஆல்ரெடி மரித்தவர்களே அவர் யோவான் பார்க்கிறாரு, பலிபீடத்தின் கீழ் ஆத்துமாக்கள். ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ? ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ. எல்லாமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮುದ್ರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸೇರಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. சபை காலங்களாகட்டும் முத்திரையின் காலமாகட்டும் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று சேர்ந்து அது தொடர்ந்து பிரயாணம் செய்கிறது. 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ, 6வது முத்திரையை உடைத்த போது உபத்திரவ காலம் தொடங்கினது. ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ. இது பூமியையும் சுத்தகரணம் செய்கிற ஒரு காலகட்டமா ಎಂದು இருக்கிறது. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. தீர்க்கதரிசி இதை குறித்து பேசுகிறார். ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದೊಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6வது முத்திரை பூமியை சுத்திகரிக்கப்படுகிற ஒரு முத்திரையா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಹಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. இந்த 12வது வசனத்தை நம்ம பார்க்கும்போது பூமியே அதிர்ந்தது, ಸೂರ್ಯನು ಕೂದಲಿನ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಕಪ್ಪಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. சூரியன் கருப்பு கம்பளியை போல ஆயிற்று, கருத்தது. ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. சந்திரன் ரத்தம் போல ஆயிற்று என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಹಾಗೆ 13ರಿಂದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. அங்கே 13ರಿಂದ 17 வரைக்கும் வாசிப்போம். ಮತ್ತು ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿಯ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ವೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಚದುರಿದವು. ಭೂರಾಜರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಮುಖ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ದಾಸರು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಗವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾತನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಕೋಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೋಪದ ಮಹಾದಿನ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. அத்திமரமானது பெருங்காற்றில் அசைக்கப்படும் போது அதன் காய்கள் உதிர்கிறது போல வானத்தின் நட்சத்திரங்களும் பூமியிலே விழுந்தது. வானமும் சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகம் போல ஆகி விலகி போயிற்று. மலைகள் தீவுகள் யாவும் தங்கள் இடங்களை விட்டு அகன்று போயின. பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியோர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனை தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமைகள் யாவரும் சுயாதீனர் யாவரும் பர்வதங்களின் குகைகளில் கண்மலைகளிலும் ஒளிந்து கொண்டு பர்வதங்களையும் கண்மலையையும் நோக்கி, நீங்கள் எங்கள் மேலே விழுந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய முகத்திற்கும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கோபத்தினால் எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவருடைய கோபாக்கனை மகா நாள் வந்துவிட்டது, யார் நிலைக்க கூடும் என்று ಇದು 6ನೇ ಮುದ್ರೆ. இது 6வது முத்திரையின் காலம். 6ನೇ ಮುದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ? ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮುದ್ರೆ. இது சுத்திகரிக்கப்படுகிற ஒரு முத்திரையாக இருக்கிறது. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, அது மட்டுமல்ல, ಇದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮುದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. நியாய தீர்ப்பின் முத்திரையாக இருக்கிறது. ಯಾವ ಮುದ್ರೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಈ ಆರನೆಯ ಮುದ್ರೆಯು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮುದ್ರೆಯು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. இந்த ஆறாவது முத்திரை பூமியை சுத்திகரிக்கிற முத்திரையாகவும் பூமியை நியாயம் தீர்க்கிற முத்திரையாகவும் இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತ ಮುದ್ರೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಲ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. சுத்திகரிக்கிற முத்திரையும் மற்றும் நியாய தீர்ப்பு முத்திரையுமாயிருக்கிறது. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. கைவிடப்பட்ட கன்னிகைகள், புத்தியில்லாத கன்னிகைகள் அங்கே சுத்திகரிக்கப்படுவார்கள். அப்படி என்றால் ரத்த சாட்சியாக மரிப்பார்கள். ಇವರು ಆರನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು. இவர்கள் ஆறாம் முத்திரையின் காலகட்டத்திலே இவர்கள் மரிக்கணும், ரத்த சாட்சியாக சாகணும். ಏನಾಗಬೇಕು? ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ರೆ நாம் ஒரு கால் புத்தியில்லாத கன்னிகை ஆயிட்டு நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் போனோமே ஆனால் அங்கேயும் உங்களுக்கு எட்டர்னல் லைஃப் நித்திய ஜீவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தீர்கள். ஆனால் அங்கே நீங்கள் ரத்த சாட்சியாக மரிக்கணும். ஆமென். ಸಾಯಬೇಕಾ? அந்த நேரத்திலையும் நீங்க தேவனிடத்துல இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ரத்த சாட்சியாவது மரிப்பீங்க. அல்லேலூயா. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. அந்த நிலைமைக்கு போகாமல் போனால் ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು நம்முடைய விசுவாசம் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்குரியதே நம்முடைய நோக்கமா இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு நாம் பங்காளிகளா இருப்போமானால் நாம் எப்படி இருப்போம்? ஆமென். 9-10 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. 9-10 மணி வரைக்கும் தூங்கணும். ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. எழுந்திருச்சு நம்ம வேலையை நாம் செய்து கொள்ளணும். ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. இப்படி செய்தால் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை, போக முடியாது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು, நாங்கள் சொல்வது உங்களுக்கு வருத்தத்தை உண்டாக்கலாம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமையடைவதாக. இங்க இருக்கிற ஒருவரும் கூட கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில் பங்கடைய வேண்டும். ಆಮೆನ್. இதுதான் நம்முடைய நோக்கம். ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஆதபடியாக நாம் எப்பொழுதும் விழித்துக் கொண்டு ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುವವರಾಗಿರಬೇಕು. வேதத்தை தியானிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். ಕೀರ್ತನೆ 1:1 ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಿದೆ? சங்கீதம் 1வது அதிகாரம் 1வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಡೆಯದೆ, ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ, ಧರ್ಮ ನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ, ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಗಲು இருಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯನು. இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிறவனும், துன்மார்க்கர்கள் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும், பாவிகளோடு சேராமலும் தேவனுடைய வார்த்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் செய்கிறதெல்லாம் வாய்க்கும். ಅವನು ಏನಾಗ್ತದಂತೆ? ಅವನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. அவன் தேவனுடைய அந்த ஒரு நல்ல ஒரு மரம், நல்ல அந்தந்த காலத்தினுடைய கனி கொடுப்பது போல தேவனுடைய மகன் அந்த விதமாக அவன் தியானிக்கும் பொழுது அந்தந்த மணி நேரத்தினுடைய செய்தியிலே நிறுத்தி இருக்கிறவனாகவும் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறவனுமாக இருக்கிறோம். ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದೋಣ, ಬೈಬಲ್ ಓದೋಣ. ಆಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯವಾದರೂ ಬೈಬಲ್ ಓದಲೇಬೇಕು. கர்த்தருக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆகையானபடினாலே நாம் ஜெபிப்போம், வேதத்தை தியானிப்போம், பிரார்த்தனை செய்வோம். ஒரு நாளைக்கு 5 அதிகாரமாவது நிச்சயமாக நாம் தியானிக்க வேண்டும், படிக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಓದ್ತೀರಾ? படிக்கிறீர்களா? ಇದ್ದೀರಾ? படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா? ಆಮೆನ್. ಓದಬೇಕು, படிக்கணும். ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. வேதத்தை நாம் நேசிக்கணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? இதை நேசிக்காம இந்த பூமியில நாம் எதை நேசிக்கிறது? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. இந்த பூமியிலே நாம் நேசிக்க இந்த பூமியிலே எதுவுமே இல்லை. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು, ಅದು ಬೈಬಲ್ ಆಗಿದೆ. நாம் நேசிக்கிற ஒரு
ஒன்று இந்த பூமியிலே இந்த பரிசுத்த வேதாகமாய் Hallelujah. அல்லேலூயா. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. அதுக்கு அடுத்த இதுதான் நம்மை நேசிக்கிற நம்முடைய இனத்தார்கள் மெயின். ಆದ್ದರಿಂದ அதனால ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, முதல்ல வேதத்தை தியானி. ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. தேவனுக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் முதலிடம் கொடுங்க. Hallelujah. ಸರಿ, ಈಗ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6வது முத்திரையினுடைய சமயத்தின் காலகட்டத்திலே புத்தியில்லாத கன்னிகைகள், கைவிடப்பட்டவர்கள் ரத்த சாட்சியாக மரிக்க வேண்டியதாಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1,44,000 ಜನರು ಕೂಡ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. 1,44,000 பேர் கூட அந்த உபத்திரவத்திலே சுத்திகரிக்கப்பட்டு அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் ரத்த சாட்சியாக மரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, அது மட்டுமல்ல, ಈ ಭೂಮಿಯು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. பூமியும் பூமியில் உள்ள ஜனங்களும் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ? எப்படி இந்த பூமி சுத்திகரிக்கப்படும்? ಹೇಗೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ? எதை கொண்டு சுத்திகரிக்கப்படும்? ಅಗ್ನಿ, அக்கினியினாலே சுத்திகரிக்கப்படும். Hallelujah. ಭೂಮಿಗೆ 3 ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. இந்த பூமிக்கு 3 விதமான சுத்திகரணம் இருக்கிறது. ಯಾವ್ದು? எந்த விதமான 3 காரியங்கள் எது? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ, முதலாவது தண்ணீரினாலே இந்த பூமி சுத்திகரிக்கப்பட்டது, ಅದಾಯಿತು. அது ஆனது. ಎರಡನೇದು ಬ್ಲಡ್, ரத்தத்தினால சுத்திகரிக்கப்பட்டது. அந்த ரத்தம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தத்தினால சுத்திகரிக்கப்பட்டது. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, அவருடைய ரத்தம் இந்த பூமியிலே சிந்தப்பட்டது. ಆಮೆನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತು. முதலாவது ஜலப்பிரளயம், நோவாவின் நாட்களிலே ஜலப்பிரளயம் கொண்டு இந்த பூமி சுத்திகரிக்கப்பட்டது. ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತು. இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பூமியிலே ரத்தத்தை சிந்தி சுத்திகரித்தார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ. இயேசு கிறிஸ்து தானே இந்த பூமியிலே தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி சுத்திகரித்தார். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನು ಫೈರ್, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ. மூன்றாவது இந்த பூமியை அக்கினியினாலே தேவன் சுத்திகரிக்க போகிறார். Hallelujah. ಒಂದು ಜೀವಿ, ಒಂದು ಜೀವ ಹೊರಗಡೆ ಅವನು ಲೋಕವನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವಿಷಯಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ஒரு மனிதன் இந்த பூமியை காண வேண்டும் என்றால் அவன் 3 கட்டத்தில் அவன் பிறக்கிறான். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮೊದಲ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. நாம் தாயின் வயிற்றிலே இருந்து வரும் பொழுது முதல்ல தண்ணீர் வருகிறது. ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ. இரண்டாவது ரத்தம் வருகிறது. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ. மூன்றாவதாக ஜீவன் வருகிறது. Hallelujah. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ 3 ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. அதே விதமாக இந்த பூமியும் 3 விதமான சுத்திகரிப்பு இருக்கிறது. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ 3 ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. அது மட்டுமல்ல, நமக்கும் கூட 3 விதமான சுத்திகரிப்பு இருக்கிறது. ಯಾವುದರಿಂದ? எதனாலே? ಒಂದು ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ஒன்று தண்ணீராகிய ஞானஸ்நானத்தினாலே, ಎರಡನೇದು இரண்டாவது ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தத்தினாலே வாசித்தோம். பூமியும் நாமும் அதுக்கு எப்படி அப்படிதான் நமக்கும். ಭೂಮಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ, பூமிக்கு எப்படி நடந்ததோ அதே விதமாக தான் நமக்கும் நடக்கும். ஹalleluya. ನೀರಿನಿಂದ, ರಕ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ. ತಣ್ಣೀರಿನಾಲೆ, ರಕ್ತத்தினாலே, ಅಗ್ನಿಯಿನಾಲೆ. ನೀರಿನಿಂದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ. ತಣ್ಣೀರಿನಾಲೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತத்தினாலே, ಅಗ್ನಿಯಿನಾಲೆ. ಹalleluya. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ 3ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. நாம் 3 விதமான சுத்திகரிப்பிலே கடந்து செல்கிறோம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. அப்படியானால் பூமிக்கு சுத்திகரணம் இருக்கிறது. ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. இந்த பூமி ஒரு நாள் முற்றிலுமாக அக்கினியினாலே சுட்டெரிக்கப்பட்டு சாம்பலாக பூமியிலே கிடக்கும். ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾನೆ, எல்லாவற்றையும் சுத்திகரிக்குவார். ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲೇ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அந்த நோக்கத்திற்காகவே 6வது முத்திரை இருக்கிறது. ஆமென். ಹಾಗಾದ್ರೆ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯಾ? 6வது முத்திரை நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறதா? ಇದೆಯಲ್ವಾ? இருக்கிறதா இல்லையா? ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. நாம் பார்ப்போமே, அதற்கு நமக்கு சம்பந்தம் இருக்கிறது. ಆಮೇಲೆ
ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு உலகத்திலே நியாய தீர்ப்பு ஊட்டப்படுகிறது. ಈ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? 6வது முத்திரை நமக்கு சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா? ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. இருக்கு. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. எப்படி என்றால் அப்படியே பார்த்துಕೊಂಡು போவோம். ಈ ಒಂದು 6ನೇ ಮುದ್ರೆ ಏನು ಮುದ್ರೆ, ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮುದ್ರೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮುದ್ರೆ. ஒன்று சுத்திகரிக்கிற முத்திரை, இன்னொன்று நியாயம் தீர்க்கிற முத்திரை. ಈ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 6வது முத்திரையில் இரண்டு காரியமும் நடக்கிறது. ಸರಿ, ಆದರೆ ಈಗಲೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பேதுருவில் நாம் வாசிக்கும் போது நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே தொடங்குகிறதா இருக்கிறது. 1 ಪೇತ್ರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ வாசிப்போம். 1 பேதுரு 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ, 4வது அதிகாரம் 17வது வசனம். நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்கும் காலமாக இருக்கிறது. முந்தி நம்மிடத்திலே அது துவங்கினால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு என்னமா இருக்கும்? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದವರ ಅಂತ್ಯವು ಏನಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவருடைய தேவனுடைய வீட்டிலே தொடங்குகிறதா இருக்கிறது. ಸಂತ ಪೇತ್ರನು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பரிசுத்த பவுல் அவருடைய ನಿರುಪತಿಲೆ ಹೇಳಿஇருக்கிறார். ಅದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದವರ ಅಂತ್ಯ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಅದು ನಮಗುள்ளே ಅದು தொடங்குமேயானால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு என்னவா இருக்கும்? கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு. நம்ம தேவனுடைய வீடு, கீழ்ப்படியாதவருடைய நமக்கே நியாய தீர்ப்பு தொடங்குது. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಭಕ್ತಿಹೀನನು ಪಾಪಿಷ್ಠನು ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಲ್ಲಿ? 17வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது நீதிமானே ரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால் பக்தி இல்லாதவனும் பாவியும் இங்கே நிற்பார். ಯಾಕೋಬ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. யாக்கோபு அங்கே அடுத்த நிருபம், முந்தின நிருபம் யாக்கோபு 5வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தில் இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿರಿ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಿರಿ. ಅಗೋ, ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. சகோதரரே, நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாய் முறையிடாதிருங்கள். இதோ நியாயாಧಿಪತಿ வாசப்படியிலே நிற்கிறார். ಈಗಲೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. இப்பொழுதே நியாய தீர்ப்பு தொடங்கியிருக்கிறது. ವಿಧೇಯವಾಗದವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு தேவன் தண்டனை கொடுக்க வேண்டியவராக, ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. பாவிகளை நியாயம் விசாரிக்கிறார். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ಉಗ್ರ ಕೋಪದ ಪಾತ್ರೆಯು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் மீது தேவனுடைய கோபாக்கனை ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. மேன் ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. தேவனுடைய வார்த்தையை மறுதலிக்கிற ಮೇಲೆ தேவனுடைய கோபாக்கனை ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. 7 ಕೋಪದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 7 கோப கலசங்கள் ஊற்றப்படுகிறதா இருக்கிறது. ಆ 7ನೇ ಪಾತ್ರೆ ಏನೆಂದರೆ ಆನೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த 7வது பாத்திரம் கோப கலசத்துல பார்க்கும்போது அக்கினி கலந்த கல்மழை ஊற்றப்படுகிறது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಒಂದೊಂದು ಆನೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, 1 ತಲಾಂತು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ஒரு அந்த அக்கினி கல்மழை பார்க்கும்போது அதனுடைய எடை 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಕಲ್ಲುಗಳು ಸುರಿದವು. ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು 1 ತಲಾಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 kg ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತೂಕವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆನೆಕಲ್ಲುಗಳ ಉಪದ್ರವವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தாளந்து நிறையான பெரிய கல்மழையும் வானத்திலிருந்து மனுஷர் மேல் விழுந்தது. அந்த கல்மழையினால் உண்டான வாதை நிமித்தம் மனுஷர்கள் தேவனை ದೂಷಿத்தார்கள். ಅದು ಸುರಿಯುವಾಗ ಆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த கல்மழையினாலே
வாதையினாலே அநேகர்கள் பூமியிலே மரித்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಸಾಯದೆ ಇರುವವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇವರನ್ನ ದೂಷಿಸಿದ್ರು. அங்கே சாகாத போராடி கொண்டிருந்தவர்கள் தேவனை தூஷித்தார்கள். ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಎವ್ವಿಧமான ஒரு வாதை. ಆ ಬಾಧೆಯು ತುಂಬಾ ಘೋರವಾದಂತ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡಿದಾನ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯ ಕಾಟ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರನ್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. அந்த பெரிய கல்மழையினுடைய காலம் மிகவும் கொடிதானதாக இருந்ததினாலே அந்த மழையில சிக்கிக்கொண்டவர்கள் தேவனை தூஷித்தார்கள். ಒಂದು ತಲಾಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ 30 kg ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ 33.3 kg ಆಗಿದೆ. இங்கே 33 kg அளவு இருக்கும் என்று எழுதப்படுகிறது. அது 33.33 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಾಗ இருக்கும். ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. இவ்வளவு பெரிய ஒவ்வொரு கல்லும் மனிதன் மேலே விழுந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಅದು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಿತ ಪಾರುಗಳು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈ ಆನೆಕಲ್ಲುಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಏನು ಮಳೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುವಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗ? ಅದೇ ಪಟ್ಟು ಅಡಿಚ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆ ಶೀಟ್ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೀಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. அந்த சாதாரணமாக விழுகிற இந்த கல்மழை நாட்களிலே அன்னைக்கு சீட்டு கூட உடைந்து போயிருக்கிறது. அதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಅಂತೆ? இங்கே வந்த இந்த பெரிய கல்மழை அதனுடைய எடை 33 கிலோ விட அதிகமாக இருக்கிறது. ಒಂದು ತಲಾಂತು 33 kg. ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು இந்த பூமியில வாழ்ந்த நாட்களிலே ஒரு விபசார ஸ்திரியை அவருக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறார்கள். ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಯಮ ಇತ್ತು. நியாய பிரமாணத்தின் பிரகாரமாக ஒரு ஸ்திரீ விபசார குற்றத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அவளை கல்லால் எறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று நியாய பிரமாணத்தினுடைய பிரமாணம் இருந்தது. யோவான் சுவார்த்தை 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ யோவான் சுவிசேஷத்திலே 8வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬೋಧಕನೇ, ಈ ಹೆಂಗಸು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಇಂಥವರು ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಆತನನ್ನು ಶೋಧಿಸುವವರಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಬೊಗ್ಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. போதகரே, இந்த ஸ்திரீ விபசாரத்தில் கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்டால் இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று மோசே நியாயப்பிரமாணத்தில் தமக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறாரே, நீ என்ன சொல்லுகிறீர் என்றார்கள். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಈಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இயேசுவினிடத்திலே, இவள் விபசாரம் செய்யும் போது கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்டார். ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಯಮವಿದೆ. ಅಪ್ಪಣೆ ನಮಗೆ ಮೋಶೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நியாய பிரமாணத்தின் பிரகாரமாக இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லெறிந்து கொண்டு சாகடிக்க வேண்டும் என்று மோசே இது எங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார். ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ நீர் என்ன சொல்கிறீர் என்று இயேசுவினிடத்திலே அந்த ಜನಗಳು கேட்டார்கள். ಕೇಳಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು அப்படி கேட்டபோது அவர் வாயினாலே அவர்களுக்கு மறு உத்தரவு கொடாமல் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೊಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಆತನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕುಣಿದು ಕೊಂಡು ತರೆயிலே எழுதினார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವರು ನಿಲத்திலே எழுதத் தொடங்கினார், ಮಣಲಲ್ಲಿ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவர்களுடைய பெயரை பூமியின் தூளிலே எழுதப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವವರ, ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அக்கிரமம் செய்கிறவருடைய பெயரை பூமியின் தூளிலே எழுதப்படுகிறது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? என்ன செய்தார்? ಕೆಳಗಡೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಆತನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು. என்ன செய்தார்? அவருடைய பெயரையும் அவனுடைய பாவத்தையும் எழுதினார். ಆಮೆನ್. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீயை கல்லால்
கல்லால் அடிக்க வந்தவர்கள் அவர் வாசித்ததை எழுதியிருந்ததை பார்த்து தங்கள் மனசாட்சியிலே குத்தப்பட்டவர்களாகி அந்த கல்லை கீழே எரிந்துவிட்டு கடந்து சென்றார்கள். ஹல்லேலூயா. ನನಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ. எனக்கு தீர்க்கதரிசியுடைய ஒரு காரியம் நினைவில் வருகிறது. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ, தீர்க்கதரிசி ஒருவன் வரும்போது ಅವರ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ அவர் இடது கையிலே ஒருவனுடைய கரத்தை பிடிக்கிறார். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அவன் கரத்தை பிடித்த உடனே அவனுடைய எல்லா வரலாறையும் அவர் சொல்லுகிறார். ಆಮೆನ್. ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಹೇಗಿದ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಯಾವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಹೇಗೆ ಬಂದ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அவர் அந்த நபருடைய முழு வரலாறையும் சொல்லிடுவார். அவர் எப்பொழுது வந்தார், எப்படி வந்தார், எந்த காரில் வந்தார், எந்தவிதமான இடத்திலிருந்து வந்தார், அவர் எண்ணத்திலே எண்ணத்தை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், எல்லாவற்றையும் அவர் சொல்லிவிடுவார். ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட அவர் ஒரு பரிபூர்ணமான வெளிப்பாடு உடையவராಗಿ எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராயிருந்தார். ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. அவர் யார் யார் என்ன தவறு செய்திருக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு எல்லாம் அவருடைய பார்வையிலே தெரிந்தது. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ವೇದವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆತನು ಕರೀತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ எழுதியிருக்கிறது, வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை ஒவ்வொன்றாய் பேர் சொல்லி அவர் கூப்பிடுவாராம். ஹalleluya. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. தேவனுக்கு நமக்கு ஒவ்வொருவருடைய காரியங்களும் அவர் அறிந்தவராயிருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಗಮನಿಸ್ರಿ. கவனிங்கள். ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. இந்த ஸ்திரியை அவர்கள் நிறுத்தி அவர் எழுதினதை பார்த்ததும் அங்கிருந்த ஜனங்கள் அதை பார்த்துவிட்டு அந்த ஸ்திரியை விட்டு கடந்து சென்றார்கள் என்று வாசித்தோம். ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲಿರುವಾಗ ஸ்திரியை பார்த்து கர்த்தர் பேசுகிறார், சொல்கிறார், உன் மீது ஒருவரும் கல்லேறியவில்லையா? ಆ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. அவள் தன்னுடைய பாவத்தை குறித்து வெட்கப்பட்டு அவள் நின்று கொண்டிருக்கிறார். ಆಗ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ, ಹೋಗು ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ஸ்திரீயிடத்தில் சொல்கிறார், நானும் உன்னை தண்டிப்பதில்லை, நீ இனி பாவம் செய்யாதே என்று சொல்லி அந்த ஸ்திரியை அனுப்பிவிடுகிறார். ಗಮನಿಸಿ, கவனி. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, பிரமாணம் சொல்லுகிறது அவருக்கு கல்லெறியுங்கள். ಆದರೆ ಕೃಪೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ஆனால் கிருபை, இயேசு சொல்லுகிறார், உன்னை நான் மன்னித்து விட்டேன். ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಮರಣಾಧೀನವಾದದ್ದು, நியாயப்பிரமாணம் அது மரணத்துக்குரியது. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯು ಜೀವವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ஆனால் கிருபை நமக்கு ஜீவனை உண்டாக்குகிறது. ಅದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ, ಜೀವವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. மன்னிப்பும் மனதிரும்புதலும் ஜீவனும் உண்டாகுகிறது அறிகிறது கிருபை. ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು அந்த ஸ்திரீராம் வேதத்திலே நாம் முதல்ல மரியாதையாக நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ನಾವು ಕೃಪೆಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. நாம் கிருபையுள்ளவரான இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் சொந்த ರಕ್ಷಕರಾக ಏற்றுಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ಮುಗಿಸೋಣ, முடிப்போம். ಓಕೆ. ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಶ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. நியாயப்பிரமாணம் பிரகாரமாக ஒரு விபச்சார ஸ்திரீ கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಮುಂದಿನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. இப்பொழுது நாங்கள் விவரித்த இந்த காரியம் முன்னால் வரப்போகிற செய்திகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கிறது. ಗಮನಿಸಬೇಕು, கவனிக்கணும். ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. இது ವ್ಯರ್ಥமாக இது இப்பொழுது சொல்ல வரவில்லை. ಕಲ್ಲು ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ. கல்லு என்ற விஷயத்தை குறித்து நாம் பேசணும். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳ ಏಳು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ 7ನೇ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 7 கோப கலசங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். அந்த 7வது கோப கலசத்திலே ஊற்றப்படும் போது அங்கு வருகிற நியாய தீர்ப்பு கல்மழை என்று நாம் பார்த்தோம். ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತದೆ ವೇಶ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. நியாய பிரமாணம் சொல்கிறது வேசி கல்லிருந்து கொல்லப்பட வேண்டும். ಹಾಗೆ ಈ 7ನೇ ಉಗ್ರ ಕೋಪದ ಪಾತ್ರೆಯು ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. அவ்விதமாக இந்த 7 கோப கலசத்தில்
புஸ்தகத்திலே 7வது உபகலசத்தினுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு என்னவா இருக்கிறது? பெரிய கல்மழை ஊற்றப்படுகிறதா இருக்கிறது. ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಸತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த கல்மழை விழும்போது அநேகர்கள் மரித்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. அங்கே அநேகர்கள் தேவனை தூஷித்ததாக என்றும் பார்க்கிறோம். ದೇವರು ವೇಶ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கர்த்தர் இங்கே வேசியை நியாயம் தீர்க்கிறார் என்று நாம் வாசித்தோம். ತುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸಬೇಲ್ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು 6,80,00,000 ಜನರನ್ನು ಅವಳು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಳು. தேத்ரா சபை காலத்திலே இசேபேல் என்கிற ஸ்திரீ என்று சொல்லப்படுகிறார் ரோமன் கேத்தலிக் சபை 6,40,00,000 கிறிஸ்தவர்களை கொன்று போட்டதாக வாசிக்கிறோம். ಕರ್ತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಮನ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವಳಿಗೆ ಜಾರತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இசேபேல் ஆகிய ரோமன் கேத்தலிக் சபைக்கு நான் மனம் திரும்ப ஸ்தாபனை கொடுத்தேன், அவள் மனம் திரும்பவில்லை. ಆಮೆನ್. ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசிப்போம். 21ರಿಂದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ. 21லிருந்து 23. அவள் மனம் திரும்பும்படியாய் அவளுக்கு தவணை கொடுத்தேன், தன் வேசி மார்க்கத்தை விட்டு மனம் திரும்ப அவளுக்கு விருப்பமில்லை. இதோ நான் அவளை கட்டில் கிடையாக்கி அவளுடனே விபசாரம் செய்தவர்கள் தங்களுடைய கிரிகளை விட்டு மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர்களையும் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே தள்ளி அவர்களையும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லுவேன். அப்பொழுது நானே உள்ளந்தரியங்களையும் இருதயங்களையும் ஆராய்கிறவர் என்று எல்லா சபைகளும் அறிந்து கொள்ளும். அன்றியும் உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் உங்கள் கிரிகளின்படியே பலனளிப்பேன். ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவங்களுடைய பிள்ளைகளை கொல்லுவேன் என்று சொல்கிறார். ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು? அவಳ மக்கள் என்ன? யார்? ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್, பெந்தேகோஸ்து சபை, ಲೂಥರನ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ಅದಾಗಿದೆ. எல்லா சபைகளும் முழு உலக ஸ்தாபன கிறிஸ்துவ சபைகளும். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಆ ವೇಶ್ಯ ಯಾರೆಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಸಿ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. அந்த வேசியாக இசபேல் என்பது ரோமன் கேத்தலிக் சபையாக இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಕಟಣೆ 17ರಲ್ಲಿ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17வது அதிகாரத்திலே ಮಹಾ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மகா வேசி என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ರಾಜರು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿದರು. அவளோடு கூட இந்த பூமியின் ராஜாக்கள் விவேசித்தனம் பண்ணினார்கள். ಅವಳ ಜಾರತ್ವ ಎಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದರು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த வேசியினுடைய மதுவை பூமியின் ராஜாக்கள் குடித்து வெறி கொண்டிருந்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಅವಳಿಗೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. அவள் மனம் திரும்பும்படியாக தேவன் தவணையை கொடுத்தார். ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಳಿಗೆ? எவ்வளவு நாட்கள் தவணை கொடுத்தார்? 1000 ವರ್ಷಗಳು. 1000 ಆಂಡುಗಳು தவணை கொடுத்தார் தேவத்திர சபைக்கு. ಸುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? தேவத்திர சபை காலம் 1000 ஆண்டுகள். 1000 ವರ್ಷಗಳು. 1000 ಆಂಡುಗಳು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 1000 ವರ್ಷಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಮನ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. 1000 ಆಂಡುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟது மனம் திரும்புவதற்கு. ಹalleluya. ಹalleluya. ಅವಳಿಗೆ ಜಾರತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಮನ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. அந்த வேசி மார்க்கத்தை விட்டு விலகுவதற்கு ಅವளுக்கு மனமில்லை. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಮಹಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. அவள் படுக்கையும் அவளோடு கூட விபசாரம் செய்தவற்றையும் யாவரையும் கொல்லுவேன் என்று இங்கே சொல்கிறார். ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. அவளையும் அவளுடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಆಗ ನಾನು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. அப்பொழுது நான் அவருடைய இருதயத்தையும் உள்ளந்தரியங்களையும் ஆராய்கிறவர் என்று எல்லா சபைகளும் அந்த நாளில் அறிந்து கொள்ளும். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அன்றியும் அவரவர்களுடைய கிரிகளின்படி நான் நியாய தீர்ப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಮೊದಲ ಕಿತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. உங்களை என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே மனவாட்டியை குறிக்கிறது. ಆಮೆನ್. ವೇಶ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿದೆ. வேசி விபசாரிக்கு நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. ಈಗಲೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு ಅವಳ மீது ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. உபத்திரவ காலத்திலே நியாய தீர்ப்பு பகிரங்கமாக ಅವಳ ಮೇಲೆ ஊற்றப்படும். ಹalleluya. ಹalleluya. ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. அதோடு கூட அது முடிவடையும். ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, கர்த்தர் சொல்கிறார், ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವೆನು, அவரவர்களுடைய கிரிகளுக்கு தக்க நான் பலனளிப்பேன். ದೇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ஸ்தாபனத்திலிருந்து ஒரு கூட்டத்தை அவர் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறார். ಅವರನ್ನ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவர்களே முதல கித்தியாகிய நாம், மனவாட்டியாகிய நாம்.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, நமக்கு என்ன இல்லை? ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ. நியாய தீர்ப்பு இல்லை. ಆಮೆನ್. ಅವರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಉಪದ್ರವ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நான் மனவாட்டியை உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பே எடுத்துக்கொள்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. நம்மை தேவன் ஒரு கூட்டமாகிய நம்மை எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்காகவே அழைத்திருக்கிறார். ಸರಿ, ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ, நாம் முடிப்போம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ? நாம் யாருக்காக ஆயத்தமா இருக்கிறோம்? ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்காக ஆயத்தமா இருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, நமக்கு என்ன இல்லை? ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ, நமக்கு ஆக்கணி தீர்ப்பு இல்லை, ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. நமக்கு நியாய தீர்ப்பு இல்லை. ಯಾಕೆ? ஏன்? ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நியாயம் விசாரிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, வார்த்தை சொல்லுகிறது, ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವರಾಗಿರುವಲ್ಲಿ உலகத்தை நியாயம் விசாரிக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ಆಮೆನ್. ஆமென். ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. நீங்கள் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಬಾರದು. அதனால் உலக ஜனங்கள் உங்களை நியாயம் தீர்க்க கூடாது. ஹalleluya. ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. வார்த்தை அவ்விதமாக சொல்லுகிறது. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳುಂಟು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟು. ಕರ್ತನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. இன்னும் தேவன் நமக்கு ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ஆழத்திலே அழைத்துக் கொண்டு போவாராக. ಕರ್ತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ஹalleluya. ಕೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. கேட்ட வார்த்தைகள் நமக்கு பிரயோಜನமாக இருக்க வேண்டிய எண்ணுகளே. ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. பிரயோஜனமாகவே இருக்கிறது, ஏனென்றால் இது ஜீவனுள்ள வார்த்தை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ನಾವು ಈಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாயிருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯೋಣ. கர்த்தருக்கு பிரியமான தேவ ஜனமே, நாம் வார்த்தையிலே வளருவோம். ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. வார்த்தையிலே நடப்போம். ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸೋಣ. வார்த்தைக்காகவே ஜீவிப்போம். ನಾವು ನಡೆದಾಡುವಂತ ವೇದವಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் நடமாடும் எழுதப்பட்ட நிருபமாக இருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಕರ್ತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ಸಮಯ ಸಹೋದರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ஆமென். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ஆமென். Hallelujah, hallelujah. ஸ்தோத்திரம் ராஜா, நன்றி ராஜா. நன்றி ராஜா. கொடுத்த இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா, நன்றி ராஜா. இதோ இந்த நாளில் தேவனே, உங்களுடைய வார்த்தை தேவனே நாங்கள் கண்டு கொண்டோம் தேவனே. தேவனே, உங்களுடைய வார்த்தை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம் தேவனே. அந்த வார்த்தை தேவனே எங்களுடைய இதயத்தில் தேவனே நாங்கள் பத்திரமாக வச்சுக்கணும் தேவனே. அதுக்காக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தேவனே. தேவனே, இந்த வார்த்தை தேவனே எங்கேயும் வீண் போகாதபடிக்கு தேவனே, அதுக்கு ஒரு பயனுள்ளா இருக்கணும் தேவனே. அதுக்கு நாங்கள் இந்த ராப்சருக்குள்ள வர வேண்டிய இருக்குதா தேவனே, அதுக்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தேவனே. இன்னும் மேலும் மேலும் தேவனே, உம்முடைய வார்த்தையினால எங்களை போஷித்து தேவனே, உம்முடைய அக்னினால, உம்முடைய ஹோலி ஸ்பிரிட்னால தேவனே, உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு புரியணும் தேவனே. அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்கு தாரும் தேவனே. இன்னும் மேலும் மேலும் தேவனே, உம்முடைய வார்த்தை யாரெல்லாம் தேவனே இந்த யூடியூப்ல கேட்குறாங்களோ தேவனே, அவங்களை நீர் ஆசீர்வதியும் தேவனே. இந்த வார்த்தைக்குள்ள அவங்களை நீர் வழி நடத்து தேவனே. தேவனே, இந்த பூமியை 3 விதமாக தேவனே நீர் ஸ்கேண்டிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறீங்க தேவனே. அதே போல் 2 விதமான ஸ்கேண்டிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சு, 3ஆவது வரப்போகுது தேவனே. அதே போல் இந்த பூமிக்கு சம்மந்தப்பட்டது மாதிரியே நாமளும் அது ஒரு நம்முடைய ஜீவித்திலே தேவனே அந்த ஒரு 3 விதமான ஸ்கேண்டிஃபிகேஷன் நடக்க வேண்டியது இருக்குது தேவனே. அந்த ஸ்கேண்டிஃபிகேஷன் தேவனே எங்களுடைய அந்த அந்த கிருபை எங்களுக்கு தாரும் தேவனே. தேவனே, அதோ அந்த விபச்சாரி தேவனே செய்து தவிர ரிப்பெண்ட் பண்ணனால தேவனே, உங்களுடைய கிருபைனால தேவனே அவருடைய பேர் இந்த புத்தகத்தில் வந்தது தேவனே, இந்த பைபிளில் வந்தது தேவனே. அதே போல தேவனே எங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய பேர் தேவனே இந்த பைபிளில் வர வேண்டியது இருக்குது தேவனே. அதுக்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தேவனே. தேவனே, நாங்கள் நடமான ஒரு பைபிளாக இருக்கணும் தேவனே. தேவனே,
இந்த வார்த்தையின் பிரகாரம் தேவனே எங்களை யாருமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது தேவனே. அந்த ஜட்ஜ் பண்ணாதபடிக்கு தேவனே நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனே நீர் எங்களுக்கு சரிப்படுத்தும் தேவனே. உங்களுடைய வார்த்தையினால எங்களுக்கு சரிப்படுத்தும் தேவனே. இன்னும் மேலும் மேலும் தேவனே இந்த இந்த சபையில தேவனே உங்களுடைய வார்த்தை கேட்க யாருக்கெல்லாம் வாஞ்சியா இருக்கு தேவனே அந்த வார்த்தையின் வாஞ்சிக்கு கொடுத்து என்னுடைய வார்த்தை கேட்க அவங்களுக்கு சித்தம் கொண்டா இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கொள்ளும் தேவனே. நீர் வழிநடத்தும் பலப்படுத்தும் தேவனே. அதே போல தேவனே எங்க கூட இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் தேவனே உங்களுடைய கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம். நீர் தாமே எங்களை வழிநடத்தும் எங்களை பலப்படுத்தும் தேவனே. தேவனே அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட்குள்ள அந்த அர்மேகடான் யுத்தத்துக்குள்ள தேவனே நாங்கள் போகாதபடிக்கு தேவனே அந்த ஒரு வைஸ் வர்ஜினா தேவனே அந்த ராஷ்டிரத்துக்குள்ள நாங்கள் இருந்து நாங்கள் இந்த பூமியை ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டிய ஸ்தானத்தை எங்களுக்கு நீர் தார் தேவனே. எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் தேவனே. எல்லாவற்றையும் பாதத்தை சமைக்கிற கர்த்தரும் ரட்சகருமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಸಮಾಧಾನವು ಐಕ್ಯವು ಅನನ್ಯತೆಯು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಯ ತನಕ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆಲ್ಲರೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.